A warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. Welcome everybody. First of all, I would like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Ms. Suchanda Vania, for initiating this great idea. I would like to thank our back team, Shomita, Pratik, Chandrodoy, Shomo, our editor, for making this program such a great hit. I am only the face of the program, nothing else. They are the only people who are working behind and making this program a big hit. Many people have come in touch with me and they have asked me various questions about this program. I will say that if you have any kind of questions, you can all log in or send a message in the page of Just News. It is a OTT platform channel. You can just ping it there in their page, that is Just News, JUST space NEWS. Welcome, Mr. Mrinal Devnath. We have esteemed guest, Mr. Mrinal Kanti Devnath with us. He is the proprietor of Lakshmi Rubber Traders. He is from Agartala, Tripura West. Welcome, sir, to our show. And we have a close friend of mine, Mr. Onubroto Mukherjee, who is the founder and partner of Material Trader and Co. Deals on construction and materials and real estate. Welcome, Onubroto, to our show. Thank you, Sandeep. Thank you, Sandeep, for having me in your show. It's been a great endeavor. It's a pleasure having you on board. I will mention one point here ki Onubroto is also an aspiring director. We have worked together in a short film. Yes. We are hoping to. That was a nice experience. Yes. In one day we have worked. That was really I'm looking forward. Experience. Yeah, we are looking forward. We are just waiting for the lockdown to get over, and we will surely work together as we have discussed earlier. And Minalda is also a very good person. We are also working together. We have decided, right, Minalda? Thank you. একদম মিলে কাজ করছি আমরা জানি, and Minalda is from our industry, so it's really a pleasure having you on board, sir, both of you, because you all are my esteemed guests, my precious friends, our industry. I feel Ipshita Di has joined. Ipshita Di, can you hear me, Ipshita Di? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি সন্দীপ, শুনতে পাচ্ছি। Sorry for the inconvenience. I know you have got your time out from a very busy schedule, and it's I'm a very, sorry very for being late. No, it's not your late. Actually, there was a technical problem in my show, in Talking Straight with Sandeep. It's really an honor for me to have you on board. She is a very, very renowned director from Tollywood, and it's really a pleasure to have her on board. A warm welcome to pleasure also, Sandip. Thank you very much, and good evening, everybody. Good evening. Nice to wish good evening. She is also a dancer and choreographer. Ipshita Di is looking gorgeous as usual. She is always Exactly. good way. I don't actually, when I sit, I don't look over my makeup and vagara. I sit in a normal way, but when guests come here with proper makeup, with proper light and everything, it is the director's call, I feel, because director knows where the light should be, from where the camera should be placed. So thank you so much, Ipshita Di. I am just continuing with Onubroto, and I will come to you with your questions regarding the COVID-19 scenario. So, Onubroto, please say. I will repeat the question, Onubroto, and Onubroto, please, you will have to answer it from the first, because Ipshita Di has joined. What is the merit and demerit of work from home in your industry? In my industry, due to the COVID-19, most of the work had to stop, had to shut down permanently. Okay, now government recently has given relaxation. Now some site has opened, workers are working. Okay, so we also opened our office. Okay, but this is our demerit also. Okay, we have to work with the limited staff, with the limited resources. How are you? I will ask a question to Onubroto. How are you combating this scenario? Because there will be a labor crisis. Because you are dealing with the laborers, rural laborers. Yes. That will be a huge problem right now. What do you feel? How will you combat this scenario with the laborers? How are you maintaining your staff? Because you have to pay the salary to them. Yes, this is very difficult. The small business owner, MSME, or even the big industry are facing the huge problem in dealing with this situation. And workers, you are referring to workers. We have to give the shelter to the workers.
workers cannot brought in from the outside. So we have to give the proper shelter and then workers can work. Okay, so this is তাদেরকে তোমাকে শেল্টারও দিতে হচ্ছে, তাহলে তারা কাজ করতে পারছে। খুব ভালো পয়েন্ট। আমাকে একটা বলো, আজকে কোভিড-19 এর জন্য আমরা জানি আমাদের নিউজ পেপার থেকে সব জায়গা থেকে উই আর হিয়ারিং কি বহু রাজ্যে কিন্তু মানে আটকে ছিল বহু শ্রমিক, ঠিক আছে, তাদেরকে কিন্তু তারা আটকে পড়েছিল। তো তারা আজকে কিন্তু ভয়ার্ত, তারা কিন্তু দে আর অ্যাফ্রেড, মানে আফটার দিস কোভিড-19 লকডাউন গেটস ওভার, তো তারা কি জয়েন করবে তোমার মনে হয়? There has to be a labor crisis. There has to be a labor crisis. There has to be crisis in everything, in materials, products. Manufacturing unit are producing materials to a very small extent. They are not producing materials to a large extent. So there is a problem that we are facing collectively, and the workers that have come from the outside state had to keep in quarantine for 14 days. Then they can join in their work. That is also a problem, but we have to maintain, we have to obey the laws which government is saying, because they will have to go into the quarantine. We can't risk the other people's lives. That is a very vital point he has said. So যারা স্টাফ আছে অনুব্রত, তোমার যে যারা অর্গানাইজেশনের স্টাফ আছে, তাদের তো বহু মানুষ কিন্তু তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট। a person who is working under you, that person has a EMI, that person may buy a small car, that person may buy a small house, may rent a small house. Oh ma, he is so cute. I will include, he is Ishita this son, he is also from our school, he is from Path Bhavan. I was asking you অনুব্রত, যারা ধরে রাখো স্টাফস আছে, যারা ধরো মানে কাজ করছে, তাদেরকে তো তোমাকে স্যালারি দিতে হচ্ছে। তো হাউ আর ইউ কম্পেটিং দিস সিনারিও, বিকজ তাদের তো আজকে গাড়ি বলো, বাড়ি বলো, সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের ওই স্যালারির উপরে। ইভেন বহু লোক ইএমআই নিয়েছে তোমাদের উপরে ভরসা করে। তো তুমি কি ফিল করছো যে তাদের জন্য কি করবে? এক মাস তুমি হাফ মাইনা দিলে, সেকেন্ড মান্থে তুমি চেষ্টা করলে একটু কাট ডাউন করার জন্য, বা প্রথম মাসের দিকে তো সবাই ফুল মাইনাই দিয়েছে লেবারদেরকে, মানে এমপ্লয়ীদেরকে। তো পরবর্তীকালে যদি লকডাউন কন্টিনিউ করে, তো কিরকম অবস্থায় তুমি ভাবছো? This is the main problem. We never know how long this situation will continue to go on. Okay, now আমরা এক মাস দু মাস হয়তো ম্যানেজ করে দিয়েছি, আমরা কিছু হয়তো স্যালারি কাট করেছি, টু বি অনেস্ট, ভেরি অনেস্ট, বাট আমরা ট্রাই করছি প্রত্যেকটা আমাদের স্টাফকে আমাদের যাতে স্যালারি দেওয়া হয়। কিছুটা কাট রিডিউস করতে হয়েছে স্যালারি, বিকজ উই আর নট আ হিউজ সেক্টর উইথ আ বিগ ক্যাপিটাল। ওকে, বাট আমরা চেষ্টা করছি সবাই যাতে এন্ড মিডটাকে এটাকে মেটাতে পারে। এটা প্রবলেম হয়েছে, আগেও প্রবলেম হবে যদি না গভর্নমেন্ট আমাদের কথা সেরকম ভাবে একটু সিরিয়াসলি ভাবে। নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন মেনি স্টেপ টু অ্যাসিওর আওয়ার সাইড অলসো, and we are looking forward into more on this. তুমি একটা জিনিস বলো, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করবে? What will be your expectation to the government? How will they support you or your industry? Yes, because the MSME sector has poorly hard. Okay, তো আমরা গভর্নমেন্টকে এক্সপেক্ট করছি লার্জ কম্পেনসেশন প্যাকেজ, আমাদের কিছু ট্যাক্সেশন বা কিছু সামথিং যদি রিল্যাক্স করা হয়, আমাদের যেমন লাইসেন্স রিনিউয়াল বা কিছুতে যদি ছাড় দেওয়া হয়, সেটা গভর্নমেন্ট যদি আমাদের দেখে, একটা কম্পেনসেশন যদি আমাদের দেওয়া হয়, it would be best. Okay, you are asking for a compensation, which is a very very genuine demand you have said, because if the government gives you a compensation at this moment, you can also maintain the staff, you can also give the salary to the staff. Acha, if the lockdown সমস্যা হবে, গভর্নমেন্টের রেভিনিউ অনেক কমে গেছে ডিউ টু দ্য লকডাউন। ওকে, তো মানে কান্ট্রি উইথ 130 বিলিয়ন পিপল যদি দিনের পর দিন লকডাউন হয়, আবার ইকোনমিক ক্রাইসিস বুঝতে পারছি কতটা কি করা যাবে, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে সবাইকে। Exactly, we need to think on this. I will ask a question to Mr. Mrinal Kanti Devnath. Sir, we all know that you are a person who is the proprietor of Lakshmi Rubber Traders. So you tell me one thing, the administration and the people working under you, মানে যারা ধরে রাখো তোমার সঙ্গে কাজ করছে পাগলের মতো, তো তাদেরকে
তাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে কি তুমি কাজ করতে পারছো, তাদেরকে নিয়ে কি তুমি কাজ করতে পারছো? যেমন ধরো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আদার ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, সাপোজ আইটি ইন্ডাস্ট্রি হোক বা রিয়েল এস্টেট হোক, যাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, তাদেরকে কিন্তু তারা কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারছে, কিন্তু তুমি কি করতে পারছো? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আমাদের যে রাবারের যে প্রোডাকশনটা হচ্ছে, ওটা মেটেরিয়ালসটা ফ্যাক্টরিতে না আসলে আমরা সেটা বানাতে পারবো না, আর বানাতে না পারলে অ্যাকাউন্টস করতে পারছি না আমরা, ঠিক আছে? তো আমাদের বাড়ি থেকে কাজ করা মোটেই সম্ভব না। মানে ইউ আর রাইট নাও ইন জিরো, ইউ আর রাইট নাও ইন জিরো, রাইট? ইয়েস, জিরো। মানে তোমার তো ইউ আর ইন আ জিরো ইনকাম রাইট নাও। তো হাউ আর ইউ মেইনটেইনিং ইওর স্টাফ? মানে যারা তোমার আন্ডারে কাজ করছে তাদেরকে কিভাবে তুমি স্যালারি দিচ্ছ? এখন দেখো, প্রথম মাসের আমরা ফুল স্যালারি আমরা প্রোভাইড করেছি। এরপরে আমরা লেট মি স্পিক, আই উইল হাইলাইট আ পয়েন্ট মাই শো। উনি কিন্তু ওনার কিন্তু জিরো ইনকাম, তাও উনি কিন্তু নিজের স্টাফদেরকে ফার্স্ট মান্থে পুরো স্যালারি দিয়েছে। আই উইল রিকোয়েস্ট অল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেন্ড কি স্টাফদেরকে দেখতে হবে, বিকজ স্টাফস আর দ্য পিপল হু আর ওয়ার্কিং বিহাইন্ড আস এন্ড দে আর মেকিং আস বিগ। তো আমাদেরকে কিন্তু ওদেরকে দেখতে হবে, আমাদেরকে কিন্তু লেবারদেরকে দেখতে হবে, আমাদেরকে কিন্তু মানুষ যারা আমাদের পেছনে কাজ করছে তাদেরকে দেখতে হবে। মিনাল দা has done a great job, but second month, third month সেখানে লকডাউন, আমরা কত মাস আমরা এগোবো, মানে এইভাবে 2 মাস দিলাম, 3 মাস দিলাম। মৃণাল দা, ইফ ইউ হিয়ার, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো, তোমার কি মনে হয় যে আরো যে 2 মাস 3 মাস এরকম ভাবে লকডাউন এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, তখন তুমি কিভাবে তোমার স্টাফদেরকে চালাবে? আর ইউ ডুইং আ কাটডাউন? Are you doing a cut down? হ্যাঁ, আমি আমরা সেটাকে নিয়ে আমরা একটু চিন্তাতে আছি। তো are you doing a cut down in the salary or layoff? I am asking you a question to Minal Devnath. Are you doing a cut down or laying off the staff? না। You are doing a cut down. মানে তুমি জাস্ট স্যালারি থেকে কিছু অংশ কাটছো, তাই তো? হ্যাঁ, সেটাই। তাদেরকে বলছি যে আমি এখনো অবধি তুমি অন্তত আমাদেরকে সাপোর্ট করো, বিকজ এখনো অবধি আমি কাটিনি, সাপোর্ট করতে হবে। আমি এখন অবধি ওদেরকে আমি স্যালারি কাট করিনি, কিন্তু আমি চিন্তা করছি সামনে যদি আরো লকডাউন আরো যদি 2 মাস 3 মাস এক্সটেন্ড করে আমি কিভাবে ওদেরকে সাপোর্ট করব, কিন্তু আমি পুরা না করতে পারলো 50% ওদের। না, আমি আরেকটা কথা বলি মিনাল দা, আমি আরেকটা কথা বলবো আমার শোতে, যে এইটা দেখো তোমাকেও তো সার্ভাইভ করতে হবে। তুমি যদি সার্ভাইভ না করতে পারো, তুমি তোমার স্টাফদেরকে কিভাবে সার্ভাইভ করাবে? দ্যাট ইজ আ ভেরি লজিক্যাল থিং আমার মনে হয়। সেটাই আমি তুমি আজকে দিতে পারছো, কালকে 3বার দিতে পারছো, আর এমন নয় যে মার্কেট একদম ব্লুম করবে, লকডাউন চলে যাওয়ার পরে তোমার রাবারের ডিমান্ড মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে। দ্যাট উইল নট হ্যাপেন ইন এনি ইন্ডাস্ট্রি, ইট উইল নট হ্যাপেন। একদম, আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। বাইরে যতগুলি টায়ার ইন্ডাস্ট্রি আছে, ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি আছে, ওইগুলি পুরা শাটডাউন আছে। ওইখানকার যত লেবার আছে সবাই মানে ঘরে গেছে। এখন ওই লেবার গুলি যখন আবার শাটডাউনটা আর লকডাউনটা খুলে যাবে, তখন ওদের আসতেও টাইম নেবে, প্লাস ফ্যাক্টরিটা রান করতে আরো সময় নেবে। তো ধরে রাখো 2020 এইভাবেই যাবে। এখন সামনের দিকে কিভাবে আমরা এগোবো সেটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তিত, এবং গভর্নমেন্টের কাছে আমরা প্রপোজাল রেখেছি যে কোনো ভাবে কোনো ট্যাক্সেশন থেকে শুরু করে আমাদেরকে রিল্যাক্সেশন দেওয়ার জন্য। এখন দেখা যাক কি হয়, আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কি করে সেটার উপরে। Ipshita is there in line? হ্যাঁ, আছি। Yeah, everybody can say Ipshita দিকে সবাই দেখতে পাচ্ছে তো? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। Yeah, আমি ইপসিতা দিকে কাছে যাব। ইপসিতা দি, অনেক আজকে প্রবলেম হয়েছে, আমি জানি আমাদেরও টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছিল। প্রথমেই তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবো। আই উইল লাইক টু থ্যাংক ইউ কি তুমি আমার শোতে এসেছো। ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইপসিতা দি। প্রথম প্রশ্ন তোমার কাছে, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। প্রথম প্রশ্ন তোমার কাছে আমার, যে আজকে সবাই কিছু ইন্ডাস্ট্রি হয়তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, হোয়াট উইল হ্যাপেন, মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কি অবস্থা হবে? হোয়াট উইল হ্যাপেন টু আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি? Because you are a film director, we all know that you are an independent film director. তো যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ডিরেক্টর তাদের কিন্তু খুব বড় একটা সংকট আসতে চলেছে আমার মনে হয়। তো তোমার কি মনে হয় যে কি অবস্থাতে আমরা পড়ে যাব এরপরে?
না আসলে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শুরু হতে আমার মনে হয় যে অনেক মানে অন্য সবকিছু চালু হওয়ার অনেক পরেই শুরু হতে চলেছে, কারণ আমরা যে কাজ করি একটা হোল ইউনিট, অনেক অনেক লোক নিয়ে একসাথে কাজ করি, সেটা তুমিও জানো সন্দীপ, যে একসাথে মানে ক্যামেরা থাকলে তার ক্যামেরা অ্যাসিস্ট্যান্ট, তার ফোকাস পুলার, তার সাথে একটা আর্টিস্টের সঙ্গে হেয়ার ড্রেসার তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেয়ার ড্রেসার, মেকআপ আর্টিস্ট তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হিউজ একটা খাবার দাবার বন্দোবস্ত হয়, বাইরে থেকে যে খাবারগুলো আসে, আর্টিস্টরা কাছাকাছি বসে কাজ মানে দাঁড়িয়ে আমরা যারা অ্যাক্টিং করি আর কি, তারা সেভাবে খুব ক্লোজ থাকে, ডিরেক্টরস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, মানে ইন্টিমেট হতে হয় তাদেরকে, একদমই, এবং আমাদের একদম হ্যাঁ। সুতরাং এটা এরকম কখনো সম্ভব নয় যে মানে এতটা দূরত্ব, এত মিটার, এত ফুট দূরত্ব মেপে। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো ঈপ্সিতা দি, যে অনেকজন বলছে যে প্রিকশন মেনে, যদিও এই জিনিসটা নাকি মিথ্যে আমি শুনেছি, কিন্তু প্রিকশন মেনে হয়তো শুটিং করতে হবে। ইজ ইট পসিবল? বিকজ আমার মনে হয় না প্রিকশন মেনে শুটিং করা পসিবল, যেটা তুমি একটু আগে বলছিলে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। মানে তো প্রথম হচ্ছে হাত ধোয়া, ওইসব অল দিস এগুলো সম্ভব, কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, নট টু পসিবল আর কি, মানে হতেই পারে। আমরা যতজনকে নিয়ে কাজ করি, যারা টেকনিশিয়ানস আছে, হেয়ার ড্রেসার, মেকআপ ম্যান বা যারা আছে, এভরিবডি ইজ দেয়ার। তো এবার আমরা তো জানি না যে কোভিড-19 কে ক্যারি করছে। আর আরেকটা ব্যাপার, লোকেরা যা বলছে প্রিকশন, থার্মাল স্ক্যানিং করেও কিন্তু আই উইল ইনক্লুড ওয়ান পয়েন্ট ইন মাই শো, কি থার্মাল স্ক্যানিং করে যাওয়া মানেই কিন্তু এইটা নয় যে কোভিড-19 টা নেই। একদম there are people who are silent carriers. I will explain a point in my show. We have raised a very vital point in my show কি সাইলেন্ট ক্যারিয়ার্স মানে কারা? সাইলেন্ট ক্যারিয়ার্স মানে যাদের কোনো সিম্পটম নেই, বাট দে আর ক্যারিং দিস ভাইরাস। ডক্টরস হ্যাভ সেড দ্যাট কি তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের জ্বর আসছে না, কিন্তু তারা কিন্তু ভাইরাসটাকে ট্রান্সমিট করছে বিভিন্ন লোককে। অবভিয়াসলি দে আর দ্য ক্যারিয়ার্স। সুচিতা দি যেটা বলেছে, আমাদের যদি শুটিং স্টার্ট হয়, শুধু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বলে নয়, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সিরিয়াল ইন্ডাস্ট্রি, সব ইন্ডাস্ট্রি কথা বলছি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে শুটিং যেখানে হবে সেখানটা এক্স্যাক্টলি সেটা খুব ভাবার বিষয়, কারণ প্রত্যেক দিনের আর্নিংটাই তাদের একমাত্র উপায়। এবার হয়তো অনেক প্রোডাকশন হাউস যারা সিরিয়াল মেকার তারা অ্যাসিওর করেছেন, কিন্তু এটা দিনের পর দিন চলতে থাকলে টেকনিশিয়ানসদের জন্য, প্রোডিউসার্সরা বা মানে সিরিয়ালের ক্ষেত্রে বলছি, তা এটা চিন্তার ব্যাপার হবে। আর আমাদের ফিল্মের জন্য তো আমরা এখনো আমাদের ছবি বলতে আমাদের পোস্ট প্রোডাকশন পড়ে রয়েছে, সেই কাজগুলো বন্ধ রয়েছে, অ্যাজ ইউজুয়াল টেকনিশিয়ানসরাও কাজ করছে না, মানে যথেষ্ট দুর্দিন আসছে একটা, এইটুকু বুঝতে পারছি। কারণ আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল কাজ করি, আমাদের ওনাদের মতো তো লেবার। আরেকটা পয়েন্ট না একদমই দুর্দিন আসছে। আমি আরেকটা পয়েন্ট ঈপ্সিতাদির কাছে জানবো, খুব ভাইটাল একটা পয়েন্ট। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের জন্য এটা হয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ আ ভেরি রিনাউন্ড টার্ম উই ইউজ ইন অল সেগমেন্টস। আমাদের তো একটা কোনো শিল্পীদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকে না। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মানে কি, যে ধরে রাখো তোমার সাথেও কিন্তু কিছু মানুষ অ্যাটাচ, এটা বুঝতে হবে। কারোর সঙ্গে কম মানুষ অ্যাটাচ থাকে, কারোর সঙ্গে বেশি মানুষ অ্যাটাচ থাকে। তো আমি ঈপ্সিতার দিকে যেটা বলছিলাম যে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সাপোজ মৃণালদার কাছে 1000টা লোক আছে, অনুব্রতর কাছে 2000 লোক আছে যারা কাজ করছে, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তার থেকে অনেক বেশি আছে, কিন্তু তোমার কাছেও তো 100টা লোক আছে যারা তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, এন্ড তোমার কাছে একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নেই, যারা কিন্তু তোমার উপরে, যারা ধরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর আছে তাদের উপরে কিন্তু তারা নির্ভরশীল। they are not independent, they are dependent on ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টরস লাইক ইউ, যাদের উপরে তারা নির্ভর করে, তাদের কিন্তু সংসার টানে। ইভেন তোমরা যতক্ষণ কাজ পাও তারাও কাজ পায়। তো আজকে তো একটা অনিশ্চয়তা, মানে উই কান্ট প্রেডিক্ট যে আমাদের আবার কবে কাজ শুরু হবে, কবে শুটিং শুরু হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে বন্ধুরা যে কবে শুটিং শুরু হবে। তো তাদের তো একটা বড় সংকট এসে গেছে। তোমার মনে হয় কি অবস্থা তাদের? না আমি তো বুঝতে পারছি, অনেক টেকনিশিয়ানদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু দেখ আমরা তো ফিল্ম মেকার, আমাদের যখন ছবি চলে তখন সেই সময় কোনো শুটিং চললে তখন আমরা টেকনিশিয়ানদের সাথে তো খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকি। আর আমরা তো ডিরেক্টর, আমরা প্রডিউসার নই। মানে খুব সৌভাগ্যবশত এই সময় আমার কোনো কাজ করছে না। আমি একদমই ঠিক। যেহেতু আমাদের তো মানে এখন সৌভাগ্যবশত আমার কোনো কাজ চলছে
ছিল না এবং আমাকে সেই রকম দুর্ভাগ্যের সাথে সাথ দিতে হয়নি যে আমার টেকনিশিয়ানসরা আমার ছবি করতে করতে কাজ আটকে গেছে বা প্রডিউসাররা তাদের টাকা দিতে পারেনি, এরকম ঘটনা ঘটেনি। তবে এরকম হয়েছে অনেক শুটিং চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে, প্রডিউসার টাকা দিতে পারছেন না এবং টেকনিশিয়ানসরা অনেক টাকা টেকনিশিয়ানসদের অনেক টাকা বাকি রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা টুকটাক যে শুনতে পাচ্ছি না তা নয়, আমি তাদের অনেক জায়গায় ঘটেছে। হ্যাঁ মানে আমি খুব আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট করবো সেই সমস্ত প্রডিউসারদের অন্তত পেন্ডিং টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত। বলছি তুমি ইউ আর রিকোয়েস্টিং অল দ্য প্রোডিউসার্স যারা আছে, তুমি এটা রিকোয়েস্ট করছিলে, প্লিজ রিপিট করো রিকোয়েস্ট, ওটা কেটে গেছে। হ্যাঁ, আমি প্রোডিউসারদের এবং প্রোডাকশন হাউসকে রিকোয়েস্ট করব, সেই সমস্ত প্রোডাকশন হাউসদের যাদের কাজ চলতে চলতে লকডাউন হয়ে গেছে, এরকম অনেক শুটিং চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে, অ্যাটলিস্ট পেন্ডিং যদি কোনো টাকা থাকে টেকনিশিয়ানসদের, আর্টিস্টদের, তাদের সেটা পে করে দেওয়াই ভালো, যেরকম ওনারা করছেন। ভালো একটা পয়েন্ট, you have highlighted a very important point. I will highlight this point in my show কি প্লিজ যাদের টাকা বাকি আছে, বাকি আছে তাদের টাকাটা প্লিজ আপনারা দিয়ে দেবেন, কারণ এটা কিন্তু একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড। রাইট, আপনাদের কাছে আপনারা কিন্তু সার্ভাইভ করবেন, তারা কিন্তু সার্ভাইভ করবে না, কারণ যারা আজকে টেকনিশিয়ান, যারা আছে ডেইলি ওয়েজ ওয়ার্কার, তাদের কিন্তু আমার মনে হয় খুবই কম টাকা উপার্জন হয়, তারা কিন্তু খুবই গরিব থেকে জায়গা থেকে আসে, তাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে মানে ওই টাকাটার উপরে তাদের একটা বিরাট সংসার চলে এবং ওইটা তাদের প্রত্যেক দিনের আর্নিং, ওরা কিন্তু মাসের মাইনে নয়। যারা ফিল্মের টেকনিশিয়ানস তাদের কথা বলছি, যারা সিরিয়ালের টেকনিশিয়ানস তাদের মানে চাকরির মতোই, তবু ঠিক আছে, কিন্তু যারা আমাদের সাথে ফিল্মের সাথে যুক্ত, আর্ট ডিরেক্টর, আর্ট ডিপার্টমেন্ট, লাইট ডিপার্টমেন্ট, সমস্ত হেয়ার ড্রেসার থেকে শুরু করে প্রোডাকশন টিম, টোটাল একটা বিরাট একটা যুদ্ধের মতো কর্মকাণ্ড। না তুমি একদম ঠিক বলেছো। আমি আরেকটা পয়েন্ট তোমার কাছে যাবো ইপসিতা দি, সবাই বলছে এরপর নাকি হলে আর কেউ যাবে না। আমাকে কোয়েশ্চেনটা শেষ করতে দাও। এরপর নাকি হলে আর কেউ যাবে না, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম উইল বি দ্য ফিউচার। ঠিক আছে, কিছু লোক বলেছে যে হল নাকি ওপেন হলেও সেখানে নাকি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে হলে বসতে হবে। মানে সাপোজ ইফ দ্য ক্যাপাসিটি অফ আ হল ফর occupancy is about 100, they can only take 50 people. That is the 50%. না, এই প্রশ্নটা একদম ঠিক করেছো তুমি সন্দীপ। মিনালদা, I will ask you the question, no issues, you will answer it, but let me ask it to first to Miss Ipshita Roy Sarkar. She will answer it first, then I will go to you. So হলে আর 100 জন লোকের মধ্যে 50 জন লোককেই আমি শুধু নিতে পারছি, সেখানে আমার ব্যবসার একটা ক্ষতি হচ্ছে, বিরাট ঘাটতি হচ্ছে। এবারে তোমার কাছে আমার দুটো প্রশ্ন। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ওটিটি কি ফিউচার হতে চলেছে? হলে কি লোকে যাবে না? সেটা তোমার কাছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। এন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, হল যারা ওনার, ঠিক আছে, তারা যদি হল ওপেন না করে তাহলে এই 50% বিজনেসও কিন্তু হবে না, তার মানে তারা কিন্তু টোটাল লসে থাকবে। তো আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমরা এখন একটা এমন সিনারিওতে আছি, যদি আমি হল ওনার হই ব্যক্তিগতভাবে, আমি সাজেস্ট করব যে নাই মামা থেকে কানা মামা ভালো, যেটাকে আমি মনে করি যে কিছু না হওয়ার থেকে অন্তত কিছু আসুক। কারণ আমারও তো হলের পেছনে বহু লোক যারা কাজ করছে, রেগুলার বেসিসে তারা কাজ করছে, তাদেরকেও তো আমাকে চালাতে হচ্ছে। ইট ইজ অলসো ইন্ডাস্ট্রি। তো ইপসিতা দি, তুমি কি বলবে, এটা কি মনে হয়? দুটো কোয়েশ্চেনের আনসার। আমার কোশ্চেন, প্রথম একটা যে কোশ্চেনটা, সেটা হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটা আগামী ভবিষ্যৎ হতে চলেছে কিনা। প্রথমত হলেও বা ক্ষতি কিছু নেই, কারণ আমরা যারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে, যদি হয়ও বা, এটা হচ্ছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যদি আগামী ভবিষ্যৎ হয়ও বা, ক্ষতি কিছু নেই, কারণ আমাদের তো কাজ চাই, আমরা গল্প বানাই, গল্প বানাতে গেলে যে টেকনিশিয়ানসগুলোকে লাগে, যে আর্টিস্টদেরকে লাগে, যে ডিরেক্টরসদের লাগে, তারা সবাই একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে কাজটা করবে, সেই সেম শুটিং হবে, সেম পোস্ট প্রোডাকশন হবে, সব কিছুই সেম। মানে ইউ আর সেইং দে উইল গো ফর অ্যান অল্টারনেটিভ। হ্যাঁ, অল্টারনেটিভ হলেও ক্ষতি নেই, এই কারণে কাজটা চলুক, ইন্ডাস্ট্রি থেমে থাকবেন না তাতে। আর আমার মনে হচ্ছে যে এই লকডাউন পিরিয়ডে মানুষ প্রচুর সিনেমা দেখেছে থ্রু ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, অনেকেই ডাউনলোড করেছে অনেক প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে সিনেমা দেখে মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে, যার ফলে তারা মজাটা পেয়েছে। একদম। এবং আমরা যেহেতু ফিল্ম মেকার, আমরা সবসময় চাইবো আমাদের ছবি হলে রিলিজ করুক, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক্ষুনি আমার ধারণা, এক্ষুনি হলে যে প্রডিউসার্সরা
তারাই লসটা মেনে নিতে পারবে না, চাইবে না। আমি একটা ছোট প্রশ্ন তোমাকে করব। এই রিসেন্ট একটা ঘটনা ঘটেছে, আমরা দেখেছি লিকার শপে মানুষ পাগলের মতো লাইন দিয়েছে, একে আরেকজনের উপরে ঘাড়ে উঠে লাইন দিয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই সেটা দেখেছি। এটা কিন্তু নতুন নিউজ নয়, এটা কিন্তু আমার শো বলে নয়, এটা সবাই জানে। তো মানুষ কিন্তু, তোমার কি মনে হয় যে হল খুললে এরকমও তো হতে পারে? বিকজ আই এম আ পজিটিভ পারসন, আমি এটাও বিশ্বাস করি যে এরকম তো হতে পারে যে আবার হল ভাঙচুর হচ্ছে, মানুষ পাগলের মতো সিনেমা দেখছে। না ব্যাপারটা হলে আমি খুব সবচেয়ে বেশি খুশি হব, কিন্তু মদের নেশা আর সিনেমা দেখার নেশা বোথ আর নট সেম। মানে মদের নেশা এতদিন, প্রথমত মদের দোকানটা বন্ধ কেন রেখেছিল সেটাই আমার একটা, আর এখনই বা কেন খুললো সেটা, মানে এইটাই তো একটা ভীষণ অপ্রাসঙ্গিক আমার মনে হচ্ছে। তা মদ না খেয়ে মানুষ যেভাবে পাগল হয়ে গেছিল, সিনেমা না দেখে মানুষ সেভাবে পাগল হবে না, এটা আমি একদম মানে সিনেমা মেকার হয়েও বলছি। এত নেশা সিনেমার, তার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অনেক সিনেমা দেখার নেশা তো কমিয়ে দিচ্ছে। সিনেমা দেখাটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম মারফত আমরা সবাই দেখে ফেলছি, সুতরাং অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা ছিল, মদের কোনো অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা ছিল না। না আমি একটু মনে করি ইপসিতা দি আমি একটু মনে করি, ধরো আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলছি। আমাদের হাতে একটা ফোন আছে, আমাদের হাতে টিভি আছে, কিন্তু সিনেমার মানুষ আছে যারা দেখতে চায়। আচ্ছা আমি ইন্টারাপ্ট করবো ইপসিতা দিকে, যে সিনেমা বলছো যে লোকেরা মানে মদের বলছি, তুমি যেটা বললে যে মদের নেশা অনেকটা বেশি, অবশ্যই সেটা সবাই জানে, মদের প্রতি মানুষের একটা আলাদা রকম নেশা হয়, সিনেমার প্রতি ওটা নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যদি ধরে রাখো, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা ছবি রিলিজ করেছিল মার্চে, ঠিক আছে? ওই সময় কিন্তু আমরা জানতাম করোনা বাড়ছে, মানে এটা কিন্তু মার্চের, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মার্চের বোধহয় ওটা 3rd উইক ছিল, যখন ঠিক ওই লকডাউনটা মানে হলো, তার আগে রিলিজ করেছিল ছবিটা, মার্চের 1st উইকে। মানে আমি কিন্তু আইনক্সে দেখেছিলাম লোকেরা টিকিট না কেটে, মানে টিকিট পাচ্ছে না তারা, মানে দে আর অন দ্য লাইন, তারা কিন্তু টিকিট কাটার জন্য আইনক্সে লাইন দিয়েছিল। তাহলে এটা কি মনে হচ্ছে না যে দর্শক আছে? হয়তো বাংলা ছবির দর্শক আছে, ছবি লোকেরা দেখবে, কিন্তু বাংলা ছবির বাজেটটা কমে যেতে পারে, বাংলা ছবিটা একটু কম বাজেটে হতে পারে, একটু কম গ্র্যান্ডারে হলো। এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা ছবি বলে নয়, আমি বলবো এটা ওয়ার্ল্ড সিনেমাটাই কিন্তু একটু কম বাজেটের মধ্যে হবে, কিন্তু হবে। কারণ আমার মনে হয় একটা দর্শক কিন্তু চাইবে হলে গিয়ে দেখতে। সিনেমা হবেই, দর্শক সিনেমা, আমরা যেমন হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে ভালোবাসি, এটা আমাদের এই নেশাটা থাকবেই। এরকম মানে খুব কম মানুষ আছে যারা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে। কেউ যদি টিভিতে, আরে সিনেমার হলগুলো উঠে যাচ্ছেই তো টিভিতে সব সিনেমা দেখে ফেলবো, এই তো কদিন বাদে টিভিতে চলে আসবে। এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট তৈরি হয়েছে মানুষের, এটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। তাহলে এই ইকোনমিকে রাইজ করার জন্য, হ্যাঁ মানে ইকোনমিকে বাড়াবার জন্য মদের দোকান না খুলে সিনেমা হল খুলে দিত, সেটা সরকার যখন বিবেচনা করে, তার মানে মদের দোকান। পয়েন্ট বলবো, কালকে আমাদের একজন, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি ইপসিতাদির এই পয়েন্টটা একটু হাইলাইট করবো। ইপসিতাদি তোমাকে একটু ইন্টারাপ্ট করে, কারণ তুমি এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট বলেছো। কালকে একজন ইকোনমিস্ট এই কথাটা বলেছেন যে যদি আমাদেরকে আবার সেম ইকোনমিতে যেতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে খরচ বাড়াতে হবে। মানে মানুষ যদি আগে ভাবে যে আমি তো এখান থেকে পেয়ে যাব, আমার দরকার নেই, এটা বললে হবে না। মানুষকে এটা অ্যালার্ট হতে হবে, মানুষকে কিন্তু সিনেমা দেখতে হবে। এটা কিন্তু সিনেমা দেখার জন্য নয়, ইকোনমিকে বুস্ট করার জন্য সিনেমা দেখতে হবে। এটা কিন্তু ইকোনমিকে আজকে আমরা পৌঁছে গেছি এমন জায়গাতে, প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আমাদেরকে বুস্টিং করতে হবে, না আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা খুব বাজে একটা জায়গায় পড়তে চলেছি। প্লিজ কন্টিনিউ ইপসিতাদি। না না, সেটা করতে গিয়ে জোর করে মানুষকে মদ খাওয়ানো যায় না। ইপসিতাদি আছে লাইনে? হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো, আছি। ইপসিতাদি শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জোর করে তো মানুষকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়া যায় না, জোর করে মদ খাওয়ানো যায় না। যারা মদের দোকানে লাইন দিয়েছিল তারা কেউ কিন্তু ইকোনমি কতটা বাড়বে কি কমবে এই ভেবে লাইন দেয়। তারা নিজের এতদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল, মদ খেতে পারেনি, ওই জন্য গেছে। ইকোনমির ব্যাপারে তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। আমরা যারা সিনেমা দেখতে যাই, সিনেমা হলে সিনেমাটা দেখতে হবে, অমুক হিরোর সিনেমা এসছে বা অমুক ডিরেক্টরের সিনেমা এসছে বলে আমরা যাই। ইকোনমি কতটা ভালো হচ্ছে কি সেইটার জন্য কিন্তু আমরা ওইটা অত ভেবে যাই না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে যারা যারা যে কাজটা করি, আমার মনে হয় আমরা সিনেমা বানাই,
উনি রাবারের ফ্যাক্টরি আছে, আরেকজনের আরেকটা কিছু Real আছে, estate, আমরা real estate রিয়েল contract এস্টেট আছে। হ্যাঁ, তার মানে প্রত্যেককে এমন ইন্টারেস্টিং করতে হবে নিজেদের কাজটাকে, এবং অবশ্যই লকডাউন উঠতে হবে তার আগে। কাজটাকে ইন্টারেস্টিং করলে পরে মানুষ সেই কাছে চাহিদাটা পৌঁছে দিতে হবে, যে সিনেমার চাহিদা, রিয়েল এস্টেটের চাহিদা, রাবারের চাহিদা, কি স্টিলের বাসনপত্রের চাহিদা, হোয়াট এভার ইট ইজ। তো সেই চাহিদাটাই মানুষের, যার চাহিদা যত বেশি সেই দিকের ইকোনমি এমনি এমনি উঁচুতে উঠবে। সেটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে, আমি একটা পয়েন্ট ইপসিতাদির কাছে যাব। তোমার কি মনে হয় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অর্থনীতির অবস্থাটা কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকবে এটার পরে? বিকজ সাডেনলি তো রাইজ হবে না। আই এম টকিং অ্যাবাউট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আই এম টকিং অ্যাবাউট টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি, আই এম টকিং অ্যাবাউট ওটিটি ইন্ডাস্ট্রি। তিনটে ইন্ডাস্ট্রির কথা বলবো। যদিও আমি বলবো ওটিটি ইন্ডাস্ট্রির রিসেন্ট খবর, নেটফ্লিক্স কিন্তু মারাত্মকভাবে এই সময়টাতে দে হ্যাভ আর্নড আ হিউজ অ্যামাউন্ট রাইট নাও। সবাই বাড়িতে বসে নেটফ্লিক্স দেখেছে। আমি এটা বলবো যে যারা এখন বাড়িতে বসে নেটফ্লিক্স দেখছে, এরকম কিন্তু হতে পারে হল খুললে সেখানে কিন্তু কিছু টাকা হলে আসতে পারে। মানে আমি সবসময় নেগেটিভ, ডেফিনেটলি আমি বলবো হলের উপার্জনটাও কিন্তু বাড়বে, কারণ আমার কাছে অপশন নেই বলে কিন্তু আমি নেটফ্লিক্স দেখছি। সবাই কিন্তু নেটফ্লিক্স দেখে না, কিছু মানুষ আছে অ্যাটলিস্ট আইনক্স, পিভিআর, মাল্টিপ্লেক্সে যারা যায়, শহর কেন্দ্রিক যারা মানুষ, ইপসিতাদি যেমন ছবি বানায়, তারা শহর কেন্দ্রিক মানুষের ছবি বানায়, শহরের কথা বলে, আমরা কথা বলে। তো আমার মনে হয় ইপসিতাদির ছবি উইল বি আ হিট। কারণ আমার মনে হয় ইপসিতাদি ফ্যান্টাস্টিক। আমরা ছবি বানাবো, আমরা ছবি হলেই রিলিজ করতে চাই, এখনো পর্যন্ত এটাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমার কাছে। কিন্তু হল উঠে যাবে, কোন ইন্ডাস্ট্রি এরকম টোটালি, এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি টোটালি উঠে গেল, এটা হবে না কখনো। কিন্তু হয়তো লেট হবে একটু, সিনেমাটা তৈরি হতে লেট হবে। প্রডিউসাররা একটু ভেবে দেখবেন, প্রডিউসাররা তো ওনাদের মতো, মানে যারা আরো আমার দুজন বন্ধু আছেন তাদের মতো, তাদেরকে যতই আমরা বলি চলবে চলবে, ওনারা ভাববেন যে না, তার থেকে ওটিটিতে আমার দেওয়া ভালো, লোক তো ওটাই দেখছে। যখন আমি ইন্টারেস্টিং মুভি তৈরি করব, সেরকম গল্প দেব, সেরকম আর্টিস্টরা কাজ করবেন, তখন ওনারা আপনা থেকেই সিনেমাতে টাকা দেবেন। আমি একটা খুব, আমাকে একজন আমার ফ্রেন্ড হ্যাভ আস্কড মি আ কোয়েশ্চেন রাইট নাও, বক্স অফিস খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইপসিতাদি। সবাই বলে বক্স অফিসকে ক্যালকুলেট করে সিনেমা বানাতে হবে। তো কোনো মতে কি মনে হয় করোনার জন্য এর পরবর্তীকালে বক্স অফিসের ভ্যালুটা কমে গিয়ে কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড সিনেমা হবে? যেরকম তুমি ছবি বানাতে চাও, কন্টেন্টের উপরে মানুষ বেশি ফোকাস করবে রাদার দ্যান বক্স অফিস। না, সেটা করোনা বা লকডাউনের জন্য না, সেটা এখন মানুষ কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেড ছবিই পছন্দ করেন। কেন, সেই ওই গাড়ি টাড়ি উড়ে যাচ্ছে, কে মাটির তলায় ঢুকে যাচ্ছে, আবার উঠে যাচ্ছে, এইসব দেখতে এখন মানুষ খুব একটা চাইছে না। মানে কন্টেন্ট, মানে ভালো গল্পই শুনতে চান, ভালো গল্পই দেখতে চান, গল্পের বইয়ের মতো যাতে পরিষ্কার একটা গল্প পাওয়া যায় সেরকম দেখতে চান মানুষ। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের সবাইকে কাজ করতে হয়। কিন্তু যে ছবিগুলো রিমেক হয় ইপসিতাদি, যারা রিমেক বানায়, তার মানে কি রিমেকের মার্কেট ইজ টোটালি রুইন? মানে এর পরবর্তীকালে কেউ রিমেক হবে না। আমরা দেখেছি যে ওয়ান বাই ওয়ান অনেক কিছু আসে, সেটার একটা লিমিটেশন থাকে, তারপরে আবার একটা কিছু ট্রেন্ড আসে। সবকিছু, একটা প্যান্ট পরিস যে, সে প্যান্টটাও কখনো এইরকম জিন্সের প্যান্ট আগে পরতো না, বেল বটস পরতো, তার আগে একটা পাজামা পরতো, তার আগে ধুতি পরতো। প্রত্যেকটা মানে ডে বাই ডে তো চেঞ্জ হয়, সেই রকমই হবে আর কি। মানে সেই কি ভালো কি মন্দ সবই ভালো, সেটা নিয়ে এটা বিতর্ক হয়ে যাবে। এটা মানে খুব ভালো কথা বলেছে, সবই ভালো, এন্ড সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, সবই ভালো। আমি আমাকে শুধু প্রশ্ন করা হচ্ছে, এবার অন্য বন্ধুদের একটু কথা শুনি। না না, ভালো লাগছে না ভালো লাগছে, কারণ আমরা তো এই মানে এই জগতে, ফিল্ম জগতে তো জড়িত নাই, কি অনেক কিছু জানি না। তো সন্দীপের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখন কিছু কিছু শেয়ার করে, কিন্তু আমার খুব ইন্টারেস্ট মানে এই ফিল্ম জগৎটাকে নিয়ে। দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, আমি একটু মৃণালদার কাছে যাব যে তুমি ওই সময় একটা কথা বলতে চাইছিলে যে রিগার্ডিং হল, তুমি বলেছিলে এটা খুব ভাইটাল। আমি কোয়েশ্চেন রাইজ করেছি, আই হ্যাভ রেজড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইন মাই শো, কি হলসে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, রেস্টুরেন্টে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, বা পাবসে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, বা আমাদের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, বা টিটিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, বা হোটেলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, বা 5 স্টার হোটেল হোক বা যে কোনো জায়গায় যেখানে গ্যাদারিং হয়,
how is it possible for us to maintain the social distancing there? তুমি একটা কোয়েশ্চেন করেছিলে যে আমি এখানে আনসার দিতে চাই, তোমার আনসারটা আমরা জানতে চাই যে তোমার মধ্যে কি বলতে চাইছো, বলো। হ্যাঁ সন্দীপ, তুমি ভালো একটা পয়েন্টে কথাটা বললে। আমার যতটুকু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যতক্ষণ অবধি মানে ভ্যাকসিনটা না বের হবে, সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনটেন করাটাই সবার জন্যই ভালো হবে। কারণ এছাড়া এটা কোনো রকমই মনে হচ্ছে না রিলিফ পাওয়া যাবে। কারণ আমার মধ্যে কি আছে সঙ্গের লোক জানে না, সঙ্গের লোক কি আছে আমি জানি না। তো যতক্ষণ অবধি এটার মানে ভ্যাকসিন না বের হবে, এটা সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনটেন করাটাই। it is said কি precaution is better than cure. That's the only thing he has narrated. Precautionটা নেওয়াটা better than cure. আমি একটু অনুব্রতর কাছে যাব। অনুব্রত, তথ্য বলছে মানুষের একটু পারচেজিং পাওয়ার কমে যাচ্ছে, কত বড় থ্রেট হিসাবে এটা তুমি দেখছো? ইট ইজ মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ ফর ইউ, যে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রি জিডিপি গ্রোথটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এর পরবর্তীকালে, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর ইন্ডাস্ট্রি? দুটো কোয়েশ্চেন আমার তোমার কাছে। আমি সন্দীপ, খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছো, আমি তোমার কাছে আসছি। তোমার কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার আগে ইস্পিতাদি দুটো কথা আমি সিনেমা লাভার হিসাবে বলবো, মানে অ্যাসপায়ারিং ফিল্ম মেকার হিসাবে দুটো কথা অ্যাড করতে চাই। ইস্পিতাদি খুব সুন্দরভাবে বললো, এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক সুযোগ সুবিধা চলে এসেছে। আমরা মোবাইলে, ল্যাপটপে আমরা সিনেমা দেখতে পাই এবং ওয়ার্ল্ড সিনেমা দেখতে পাই। কিন্তু অনলাইনে সিনেমা দেখার ফিলটা হচ্ছে ওই পিডিএফ ডাউনলোড করে বই পড়ার মতো। নতুন বই কিনে পাতার গন্ধ অনুভব করা আর সিনেমা হলে বসে ওই ফিলটাকে অনুভব করা। যেমন স্পিলবার্গ রিসেন্টলি বলেছে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ছবিগুলোকে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডে ক্যাটাগরি হিসাবে না করা হয়, গণ্য না করা হয়। এই জিনিসগুলো আমরা দেখি। এবার তোমার কোশ্চেনে আসছি রিয়েল এস্টেট সেক্টর সমস্ত। আমি অনুব্রতকে বলছি একটা কথা, যে মানে আমি তো সিনেমা হলকে প্রেফার করি কারণ আমি তো সিনেমা মেকার, কিন্তু আমি বলছি যে আপনিও সিনেমা লাভার। লাস্ট কি মুভি দেখেছেন হলে? আমি লাস্ট দেখলাম আপনার ওই অজয় দেবগানের সিনেমাটার নামটা ভুলে যাচ্ছি আমি। মানে যাই হোক, বাংলা সিনেমা দেখেননি তো? না হিন্দি দেখেছি আমি। কেন? তাহলে আমি আপনার বসে কি করে সিনেমা বানাবো? আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। হ্যাঁ সেটাই। আমার মনে হয় ইপসিতাদি যেটা বলতে চেয়েছে যে where there is demand we have to go there for the time being. উনি হলের জন্যই চেষ্টা করবেন, ওনার হল ভাল লাগবে কারণ উনি একজন ফিল্ম মেকার, ওনার হলটাই ওনার মেইন প্রায়োরিটি। কিন্তু আমি হল কবে ওপেন হবে তার জন্য আমি বসে না থেকে আমাকে তো আমার কাজগুলোকে এগোতে হবে। সেটা যদি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে হয়, ক্ষতি তো কিছু নেই আমার মনে হয়। ক্ষতি কিছু নেই। আমি কিন্তু ইপসিতাদিকে একটু বলবো, আমি কিন্তু বাংলা সিনেমা হলে গিয়ে দেখি। হ্যাঁ, বাংলা সিনেমা লাস্ট আমি দেখেছি ভিঞ্চিদা, আমি দেখেছি হলে গিয়ে। সে অনেক দিন আগে, তার মানে তার মধ্যে অনেক ছবি সন্দীপ অনেক ছবি রিলিজ করেছে না ভিঞ্চিদার পর। একদম আমি লাস্ট সেটা একটু বকের সঙ্গে তুলনা করলে খুব না আমাকে বলো না এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। আই নিড টু কনক্লুড। আমাকে একটু দাও অনুব্রত আমাকে একটু বলতে দাও। এটা হচ্ছে ইপসিতাদি এই পয়েন্টটা বলে সন্দীপ বকে দিতে, আমি অবশ্যই তোমাকে বকে দিচ্ছি তার জন্য। এটা খুব খারাপ কাজ করেছো। বাংলা ছবি দেখাটা খুব প্রয়োজন তোমাদের। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা, আমি যদি এখন বলি যে আমি ছবি দেখেছি, সেটা মিথ্যা কথা হবে। টিকিট কেটে দেখিনি, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আমার তো প্রত্যেকটা প্রিমিয়ারে ইনভিটেশন থাকে। তো আমি কি আমার সিনেমাটা দেখা হয়? অবশ্যই দেখা হয়। আমি বেসিক্যালি কমার্শিয়াল ছবি মানে অ্যাজ মানে যেগুলো বলবো যে একটু বাংলাদেশের ছবি যেগুলো আসে এখানে, সেগুলো আমার দেখা হয় না। কিন্তু এখানে বাকি সমস্ত সিনেমা আমার দেখা হয়, মানে আমি দেখি সেই ছবি। সেটা খারাপ হোক ভালো হোক সেটা পরবর্তীকালের ব্যাপার। আমি দেখতে যাই, আমি দেখি, আর আমি লোকজনকে বলি দেখার জন্য, সেটা যে কোনো ছবি হোক। কারণ আমি চাই বাংলা ছবি এগিয়ে যাক, বাংলা ছবির জয় হোক। কারণ একটা সময় ছিল যখন বাংলা ছবি দেখে হিন্দি ছবি হতো। আমাদের এখান থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার হয়েছে। তো আমি চাইবো যে বাংলা ছবিটাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হোক, কারণ আমরা বাংলা, আমরা প্রত্যেকেই বাংলা। তো বাংলার মাটির অনেক অনেক ক্ষমতা, বাংলার মাটির শুধু সেই সমস্ত জ্ঞানের কথা বলে কোনো লাভ নেই। উনি বাংলা সিনেমা দেখতে কেন যাবেন আমরা যদি ভালো সিনেমা না বানাই? সেটা আমাদেরও ভীষণ দায়িত্ব।
কন্টেন্ট একদম, উনি ভিঞ্চিতাটা একদম দেখতে গেছেন, ভিঞ্চিতা দেখেছেন কারণ অনেকে ওনাকে বলেছে দেখতে যেতে এবং গিয়ে কিন্তু ভালো লেগেছে, অনেকের Correct. ভালো লাগার ফল হিসেবে উনি দেখতে গেছেন। আমাদেরও সেরকম ছবি বানাতে হবে যাতে মানে ওনারা দেখে একদম, আনন্দ একদম, পায়। একদম। তবে Actually, ইন্ডাস্ট্রি, আমি এটাই বললাম যে একদম, আমাদের একদম। প্রত্যেকের নিজেদের কাজটাকে খুব ইন্টারেস্টিং করতে হবে। পয়েন্ট বলেছে Actually, we যে are আমাদের exposed ভালো ছবিটা বানাতে হবে। হ্যাঁ, আমরা এখন কন্টেন্ট, ভালো ভালো কন্টেন্টের ফিল্ম দেখছি নেটফ্লিক্স বা অন্যান্য হ্যাঁ। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের জন্য। আর আমার মনে হয় বাংলা ছবিও এখন কন্টেন্ট ওরিয়েন্টেডই হয়েছে। ভীষণ কন্টেন্ট ভালো ভালো বাংলা ছবি আসছে একদম। হ্যাঁ। বাংলা না, ছবি চলবে। অনুব্রতর প্রসঙ্গে চলে যাওয়া যাক, মানে অনেক লেট যা, হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, অনুব্রতর কাছে যাব। অনুব্রত, প্লিজ টেল আস যে তুমি বলছিলে যে আমি তোমাকে দুটো প্রশ্ন করেছিলাম যে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রি জিডিপিটা কি অবস্থায় হবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, যে জিডিপি গ্রোথ কি অবস্থায় দাঁড়াবে। দেখুন, অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোসাইটিতে এন্ড কন্ট্রাক্টর ইন্ডাস্ট্রি। ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি এবার আমি আমার বিজনেসের কথাটা ফার্স্টে বলছি। আমরা যারা রিয়েল এস্টেটে জড়িত আছি, এবার মার্চ মাস ছিল হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের ইয়ার এন্ডিং। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু সারা বছর আমাদের মতো যারা ব্যবসায়ী, যারা কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালস এর উপর ডিল করে, রিয়েল এস্টেটের উপর ডিল করে, আমাদের সারা বছর হচ্ছে ক্রেডিটে বিজনেস চলে মেনলি। এবং মার্চ মাসে, এবং যারা কন্ট্রাক্টর আছেন গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড কন্ট্রাক্টর, ওরা হচ্ছে মার্চ মাসে ওদের খাতায় পয়সা আসে এবং আমাদের ক্লিয়ার করে। এবার এবছর আমাদের কিন্তু আমরা পাইনি, আমাদের যে ক্রেডিটে বিজনেস চলছিল, এরকম আমাদের মতো অনেক ব্যবসায়ী আছে, তারা কিন্তু সেই টাকাটা পাইনি এখনো। কিন্তু আমাদের স্টাফদের স্যালারি দিতে হচ্ছে, আমাদের আরো অন্যান্য এক্সপেন্সেস আছে, আমাদের ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমাদের ব্যবসা চালাতে হয়, ইএমআই দিতে হচ্ছে। এই সমস্যাগুলো আমাদের থেকে গেছে। এখন রিয়েল এস্টেটের ব্যাপারে তোমার what will be the solution from your side? দেখুন, আমি সলিউশন কি দেবে? কি দিলে তোমার বেটার হবে? কিছু কিছু জায়গায় রিল্যাক্সেশন, ট্যাক্সেশন বা লাইসেন্স রিনিউয়ালের ওপর যদি কিছু ছাড় দেয়, গভর্নমেন্টেরও খুব এখন প্রবলেম হবে সবার দিক কনসিডার করে নেওয়ার। একটা কথা বলছি, এই যে রিয়েল এস্টেট হবে আরেকটা, না আমি আরেকটা পয়েন্ট তোমাকে একটা পয়েন্ট বলবো অনুব্রত। সবাই দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে আমাদের রাজ্য সরকারের সম্পর্কে কিছু লিখছে, কেন্দ্র সরকারের সম্পর্কে কিছু লিখছে। আমি তাদেরকে একটা কথা বলবো যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের এটা হাতে নয়। করোনা কিন্তু যেমন আপনাদের ফার্স্ট টাইম এসেছে, তাদের উপরেও ফার্স্ট টাইম এসেছে। তাদেরকে পলিটিক্স না করে মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। ইট ইজ দ্য টাইম উই নিড টু শো দ্য হিউম্যানিটি। ইট ইজ দ্য টাইম উই নিড টু stand by the society. We need to protect ourselves, protect our close and dear ones, and be a human first. That is the only thing I will request you all to be. And আমি অনুব্রতর কাছে বলবো যে পারচেজিং পাওয়ার টাও কিন্তু কমে যাচ্ছে আমাদের। পারচেজিং পাওয়ার কমতে বাধ্য। এখন এই সমস্যা কোভিড-19 এর জন্য এই সমস্যাটা সাস্টেইনড হবে, এবং কতদিন সাস্টেইনড হবে সেটা আমরা জানি না। এখন মানুষের কাছে পয়সা না থাকলে গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কিছুই কিনবে না। এখন প্রতিদিন যাতে তাদের চলে সেই দিকটা ফোকাস করবে, লাক্সারির দিকে এখন কম ফোকাস করবে। এই দিকটার জন্য আমাদের সবারই প্রবলেম হবে যারা এই সমস্ত বিজনেসের সাথে জড়িত আছে। রিয়েল এস্টেট তো পুরলি হার্ড হয়েছে, কিন্তু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আমরা বলবো, আমার অনেক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেটেড পার্সনের জানাশোনা আছে, তারা এখন কনভার্ট করেছে পিপি কিটস বানাতে। তুমি জানো হয়তো ইন্ডিয়াতে প্রতিদিনে 2 লাখ পিপি কিটস এখন ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। আমি জানি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আমি জানি। এবার এখানে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো অনুব্রত, আই এম আস্কিং ইউ আ কোয়েশ্চেন হিয়ার। বলো। বহু রুরাল সেগমেন্টের মানুষ যারা ধরে রাখো ওয়ার্কার, যারা দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িত আছে, যারা রুরাল সেগমেন্টের ওয়ার্কার, যারা লেদার ইন্ডাস্ট্রি রুরাল সেগমেন্টের ওয়ার্কার, যারা ধরে রাখো মিনালদার ফ্যাক্টরিতেও বহু রুরাল সেগমেন্টের ওয়ার্কার আছে, বহু মানুষকে আমি দেখেছি তারা বলছে যে তাদেরকে পিপিই কিট and sanitizer বানাতে হবে, because they are going for the alternatives. Where there is demand they are going there, because এখানে টাকা আছে। because তুমি যেটা বললে যে ক্রাইসিস, তো সেটা কি এখন আপাতকালীন ভাবে তোমার মনে হয় যে সেটাই করা উচিত তাদেরকে সার্ভাইভ করার জন্য? দেখুন, this can be an alternative way, okay, to rejuvenate our economy. সেটাও একটা হয়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্যাল সাউন্ডিং হতে হবে, ইকোনমিক ভাবে সাউন্ডিং হতে হবে। তার জন্য এইটাই আমার মনে হচ্ছে অল্টারনেটিভ ওয়েটা অ্যাডপ্ট করার জন্য ফর দ্য টাইম খুব দরকার।
এবং কোনো কোম্পানি একটা বৃহৎ শিল্পের সাথে যে ছোট ক্ষুদ্র শিল্প জড়িত করে চেইন অফ ইয়েস, এবার একটা শিল্প হার্ট হওয়া মানে তার সাথে যে শিল্পগুলো থাকে ক্ষুদ্র শিল্প মাঝারি শিল্প তার সাথে জড়িত ওয়ার্কার্সরা সবাই হার্ট হবে, তারা সবার দেয়ার জব অ্যাট রিস্ক। সুতরাং আমরা যদি কোনো কিছুতে মার্কেটে আজকের দিনে যাদের প্রচুর ডিমান্ড যেমন পিপি কিট স্যানিটাইজার, তাহলে ওয়ার্কার্স your answer is they should go for an alternative at this moment for the survival. যখন সবকিছু ঠিক হবে তখন সবকিছু ভালো হবে। আমি একটু ইপসিতাদির কাছে যাব। ইপসিতা রয় সরকার, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, টাইম কি তো একদম নেই আমার কাছে। আমি তোমাকে বেশিক্ষণ নেব না, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার প্রোগ্রাম এন্ড করব। সো আই এম আস্কিং ইউ আ কোশ্চেন যে ইপসিতা রয় সরকার, আমাদের যারা লোয়ার মিডল ক্লাস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যারা বিপিএল লেভেল তারা কিন্তু রেশনের লাইনের রেশন পাচ্ছে, তারা সাহায্য পাচ্ছে। আমরা সবাই জানি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 1000 টাকার একটা স্কিমও করেছে যেখানে মানুষকে অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে যারা রুরাল সেগমেন্ট থেকে ওয়ার্কার আছে। তো লোয়ার মিডল ক্লাস যারা আছে তারা কিন্তু বহু মানুষ নিজেদের আত্মসম্মানের জন্য চাইতে পারছে না, দে হ্যাভ টু পে দ্য রেন্ট, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি, বাট তারা কিন্তু একটা খুব বড় ক্রাইসিসে আছে। তো তাদের কি অবস্থা হতে চলেছে ইউ ফিল? ইপসিতা রয় সরকারের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোয়েশ্চেনটা। হ্যাঁ মানে ঠিক এক্স্যাক্টলি আমি বুঝতে পারলাম না, যারা খুব নিম্ন লোয়ার মিডল ক্লাস মানে যাদেরকে আমরা বিলো পভার্টি লাইন বলছি না, যারা ছোট কাজ করে ছোট চাকরি করে, তাদের আজকে রিসেশন হচ্ছে, তাদের স্যালারি পাচ্ছে না, তাদের রেন্ট দিতে হচ্ছে, কেউ আছে বাইরে থেকে সেখানে রেন্টে থাকে কিন্তু তাকে রেন্ট হাফ করা হচ্ছে না। তো নানান রকম ভাবে তারা সমস্যার মধ্যে আছে, এন্ড দে আর নট গেটিং এনি হেল্প বিকজ তারা বিপিএল লেভেলে পড়ছে না। তো লোয়ার মিডল ক্লাসের কি অবস্থা হবে? না, একটা ক্রাইসিস যখন হচ্ছে, যখন একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে, দুর্যোগে মানুষ তো সবাই বিপদে পড়েছে। যাদের অর্থ আছে তারা বিপদটাকে উতরাতে পারবে, এটা খুব ন্যাচারাল ব্যাপার, সারা মানে যুগে যুগে সেরকম হয়ে এসছে, এখানেও তাই হবে। কিন্তু মানে এটা চলবে, এটা অভাব আসছে, দুর্যোগ আসছে, এটা মানে এর সত্যতাটা মানতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে, কিছু করার করতেই হবে। আমি আরেকটা প্রশ্ন তোমার কাছে যাব, ইপসিতা রয় সরকারের কাছে। মানুষের মধ্যে কিন্তু এখন অব্দি অ্যাওয়ারনেস নেই। মানুষ কিন্তু আমি দেখেছি যেভাবে হোক বেরিয়ে পড়ছে। আমি, তুমি, মৃণালদা, অনুব্রত অ্যান্ড আমার যারা পরিচিত ম্যাক্সিমাম লোকেরা সবাই লকডাউন মানছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকে কিন্তু লকডাউন মানছে না। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে প্লিজ লকডাউনটা মানবেন, এটাকে সিরিয়াসলি নিন, প্লিজ টেক ইট সিরিয়াসলি। এটা আমিও বলছি সবাইকে, ইটস অ্যান অ্যালার্মিং টাইম, ইটস অ্যান অ্যালার্মিং টাইম when the whole world is alarming. You can see the condition of Italy. এটা আমরা সবাই এটা প্রে করছি সবার কাছে। মানে Italy, the infrastructure is fantastic than us, it is better than us, it is 100 times better than us, but they are right now ruined. সিরিয়াসলি নিতে হবে ব্যাপারটাকে, একদম সিরিয়াসলি নিতে হবে ব্যাপারটাকে। এন্ড আমার কালকে একটা ঘটনা, আমার একজন বন্ধু দেখলাম ফেসবুকে দিয়েছে যে কিছু মানুষ নাকি সুইগির ড্রেস পরে রাস্তায় বাইক চালাচ্ছে। আমার অবাক লেগেছে যে তুমি এটা করো কিভাবে, হাউ ইজ দিস পসিবল? আজকে আমরা সবাই, এটা কিন্তু শিক্ষা থেকে হয় না ইপসিতা দি। আমি তোমাকে দুটো ঘটনা বলবো, আমি জানি তোমার কাছে টাইম নেই, আমি একটু কারণ একটু মানে ভাইটাল ঘটনা, এগুলো না জানানোটা দরকার। মানুষকে একটু মানবিকও হতে হবে। কোভিড-19 না হোক, মানুষের যদি জ্বর হয়, আমার এখানে পাড়া না কিছুটা দূরে সাউথ কলকাতা একটা অ্যাপার্টমেন্টে একজনকে তার সোসাইটি থেকে মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে, তার নাকি জ্বর হয়েছে। পরে দেখা এটা মানুষ তো এটা সারা জীবন করে এসেছে, মানবিকতা হারিয়েছে। একজন পুলিশ, আমি বলবো যারা পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী তাদেরকে রেসপেক্ট করুন, প্লিজ রেসপেক্ট দেম বিকজ দে আর দ্য ওয়ারিয়ার্স যারা এখন কাজ করছে। কালকে যদি তারা বলে যে আমরা কাজ করব, এতবার করে বলে দিয়ে হবে না, এটা প্রত্যেকের ভিতরে জন্মাতে হবে। এটা না হচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি ওই জন্য এই যে তোমার শোটাতে তুমি বলাতে, মৃণালদা বলাতে, অনুব্রত বলাতে, আমি বলাতে, যদি অন্তত 10টা লোক 20টা লোক যদি নিজেকে ওটাও কিন্তু আমরা একটা কমিউনিটিকে, আমরা আমাদের সোসাইটিকে একটা বড় গিফট করছি। এটা কিন্তু টাকার থেকেও বড় গিফট, কারণ অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে সব থেকে বড় গিফট এখন এই সময় আমার মনে হয়। কারণ বহু লোক, আমি সেদিন শুনেছি ইপসিতা দি, এটা খুব দুঃখ মর্মান্তিক ঘটনা যে একটা হাউসমেটকে একজন বের করে দিয়েছে রাত্রেবেলা, তার জ্বর হয়েছে বলে। সারা রাত সে বৃষ্টিতে ভিজেছে, রাস্তায় ভিজেছে, এন্ড তথাকথিত ভাবে যাদেরকে আমরা স্লাম বলি, যাদেরকে আমরা বস্তিবাসী বলি, তারা তাকে রাত্রেবেলা ডিনার দিয়েছে। কিন্তু ভদ্র মানুষ যাদেরকে আমরা, যার বাড়িতে সে কাজ করেছে,
সে কিন্তু দেয়নি। পরের দিন সকালবেলা কোভিড-19 তার নেগেটিভ, নিউমোনিয়াটা কিন্তু পজিটিভ। আর হাসপাতালের অবস্থা এখন সবাই জানে, হাসপাতাল কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে এখন একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে আছে, সেটা আমরা প্রত্যেকে জানি। তো আমাদেরকে একটু মানবিক হতে হবে। তোমার কি মনে হয় ইপসিতা দি? অনেকগুলো ঘটনা তোমাকে বললাম, কি মনে হয়? না সে তো বটে, এরকম আরো অনেক ঘটনা শুনতে পাচ্ছি, জানছি। সেইটা তো অমানবিক হওয়া তো কখনোই উচিত না, এটা মানবিক হওয়াটাই তো উচিত। এটা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি এবং এখন প্রমাণ করার সময় এসেছে। এটা বইয়ে পড়েছিলাম, এখন কার্যত করতে হবে। সেটা বইয়ে পড়াটা কতটা কার্যত করতে পারবো সেটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করবে। আমি আমার কাজের লোককে ছুঁড়ে ফেলে দেবো রাস্তায়, নাকি আমি আদর করে রাস্তার কুকুরটাকেও খাওয়াবো, সেটা যার যার মানবিকতার পরিচয় নিজেকেই দিতে হবে। এটা তো বইয়ের কথা এখন নেই, এখন আমাদের প্রমাণ করার সময় এসেছে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময় এসেছে, অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার সময়, নিজেকে সচেতন হলে পাশের লোকটাকে সচেতন করে। এবং আমি বলছি যে আশেপাশে যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা রয়েছে তাদের একটু খোঁজ নেওয়া, তাদের বাজার দোকান লাগবে কিনা, আমি যাচ্ছি মাসিমা তোমারটা আনবো কিনা, এটা বলা। এইগুলোই, এটা তো লেখা নেই বইয়ে অবশ্য, কিন্তু এটা বলে দিতে হবে কেন? মানবিক দিকটা আমরা দেখতে পাবো না কেন? সেইটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট। আমরা যদি নিজেকে তার জায়গায় দেখি তাহলে কিন্তু আমরা না, সেটা দেখে না মানুষ, সেটা নিজে পেলাম তাহলেই যথেষ্ট, এটা ভেবে আসতেই বেরিয়েছি। আজকে প্রকৃতি তো মানে আজকে আমাদেরকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে। আমরা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করতে করতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মানে কি হবে, আমার কিছু হবে না, এরকম হচ্ছে। আজকে আমার টাকা আছে, আরে মাথার বাড়িতে বহু লোক সেটা শো করে, সেটাই মানে যার বাড়ির ছাদে হেলিকপ্টার আছে, যার বাড়ির ছাদে হেলিকপ্টার আছে তারও পালাবার রাস্তা নেই, কোথাও সে যেতে পারবে না। সুতরাং আর কোথায় যাবে সে? মৃণালদা বলো। অনেক টাইম চলে যাচ্ছে, মানে অলরেডি আমার ইউনিট বসে আছে, আমি লেফট হচ্ছি। আমি না তো আমরা প্রোগ্রাম প্রায় শেষই, আমাদের প্রায় শেষের মুখে এসে গেছে প্রোগ্রাম। তো আমার প্রোগ্রামে যখন সবাই গেস্ট এসেছে সবাইকে একটা জিনিস করে বেরোতে হবে আমার প্রোগ্রাম থেকে, দ্যাটস দ্য ল, দ্যাটস দ্য রিকোয়েস্ট টু এভরিবডি। আমরা সবাই একসাথে মিলে মৃণালদা, অনুব্রত, ইপসিতা দি, আমি বলবো 1, 2 and 3, ঠিক আছে? আমি 1, 2, 3 বলবো and we will say we shall overcome। মানে আমরা একটা পজিটিভিটি নিয়ে আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে এন্ড করব, ঠিক আছে? তো আর আমি এটা বলা মাত্র সবাই বেরিয়ে যাবেন না, কারণ এই জিনিসটা ডিরেক্ট স্টুডিওতে যাবে। আই উইল সে বাই টু ইচ অর, এই যে এরকম করে বাই করব সবাইকে, তখন তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও। দিস ইজ অনলি আ 1 minute থিং। তো এতক্ষণ যেহেতু হয়েছে, আমি আশা করি এইটুকু আমরা মানুষের জন্য একটা পজিটিভ বার্তা দিয়ে একটা পজিটিভ ভাবে আমরা শেষ করব। and I will like to thank each and everyone who has joined me today, Onubroto, Mrinalda, Ipsita di, for joining me. It's really a pleasure having you all on board. Thank you so very much. আমি 1, 2, 3 বলছি। 1, 2, 3, we shall overcome. Thank you so very much. সবাই একটু কিন্তু প্রিকশন মানবেন, সবাই লকডাউনটাকে সিরিয়াসলি মানবেন, এটাকে কিন্তু লাইটলি নেবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন,